Good evening, dear students. So, all of you are most welcome to this SSLC English grammar class. Okay. So, as we learnt in the previous class, dear students, so grammar is a science of language. Without grammar, we cannot overcome the language itself. Understand? So, as mathematics is concerned, no, 2 plus 2 is 4. In the same way, grammar is as usual as mathematical situations. Understand? Here, the strict rules must be followed. Understand? As far as the sentence structures are concerned. So, before going to start, learn about sentence structures, the tenses, active voice, passive voice, direct, indirect, etc. We have to know more about the vocabulary, especially the parts of a speech. Unless the knowledge of a parts of a speech, we cannot have the clear picture, idea about the sentence structures. Understand? So, the parts of a speech are the very important aspects of English sentence structures, what you call. Understand? So, in the previous class we learnt about the kinds of nouns. Noun is a naming word in which again the proper noun, common noun, collective, material, and one more is abstract noun. We have learnt already. So, let us come to the second one, that is pronoun. The second part of a speech is pronoun. Pro means for, noun means noun itself. For a noun. Pronoun means for a noun. Namapada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ. ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. Pro means for, noun means here for a noun. In place of noun, whatever the word is going to be used is termed as pronoun. ಯಾಕಪ್ಪ ಬಳಸಬೇಕು? Why the pronoun is used in the sentences? Just because to avoid the frequent repetition of nouns. ನಾಮಪದದ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ ಸರ್ವನಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಎ ಪ್ರೊನೌನ್ definition. The pronoun is a word which is used instead of noun to avoid. ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ? To avoid the frequent repetition of names ಅಥವಾ nouns in a sentence ಅಥವಾ in any paragraph itself here. So, such is the definition of pronoun. So, this is termed as definition. Understand? So, the pronoun is a word used instead of a noun in order to avoid the frequent repetition of nouns in the sentence itself. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮಪದ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಪದೇ 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 ಬಳಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಭಾಷಿಕರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ pronouns. Here pro means for. Understand? Here pro. Pro means ಏನು? ಫಾರ್ ಅಂತ, ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊನೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನೌನ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ನೌನ್. ಪ್ರೊನೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನೌನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು? ಸೊ R.Morge was studying once in, where he was studying once in England ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ he. He is called as personal pronoun. He. Understand? So he was then asked. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. He was then asked to write an essay. Asked to write an essay. An essay on what topic here? British rule. The British rule in India ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಈ ಎಸ್ಸೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೇಪರ್. ಯಾರ ಪೇಪರು? ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪೇಪರ್. ಹಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ appreciated him for his fluency of English language. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಥರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ 2-3 sentences, so the Tagore is the name here. So here one more is his is there, and here him is there, and one more is he is there. These circled words are termed as pronouns. Here there is no need to use the name Rabindranath Tagore again and again. In order to avoid this, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಬಲ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಹಿ, ಹಿಜ್, ಹಿಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಐ, ವಿ, ಯು, ಹಿ, ಸಿ, ಇಟ್, ದೇ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 8 ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವನಾಮಗಳದಾವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಆಸ್ ವಿ kinds are concerned here, the very first one is personal pronoun. What is that? Personal pronoun. Number 2, interrogative pronoun. Number 2, interrogative pronoun. Number 3, relative pronoun. Number 4, demonstrative pronoun. Number 5, definite. Number 5, indefinite pronoun. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, indefinite pronouns. Number 6, distributive pronouns. Number 7, reflexive pronouns. And last, number 8, emphatic pronouns. So these personal pronouns are termed as ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್.
ದರ್ಶಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ದರ್ಶಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಹಿಯರ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ವಿಂಗಡಿಕೆಯ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಂಗಡಿಕೆಯ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ 1 2 3 4 5 6 7 ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಧಾರಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಹಿಯರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. The word which is used in place of the names of a person, place or thing is called as personal pronoun. Thereof again subjective, objective, possessive ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Interrogative pronoun, interrogative pronouns are the words used to ask the question. First of all, they are used in place of person, place or thing once again, but they are asked, they are used to ask a question to the front person. That's why they are called as interrogative in sense. They are all double H words, who, what, which, where, why, etc. Next, relative pronouns. The same double H words are used to relate the subject in a sentence, and they are also called as linkers in the sentence. Therefore, they are relative in sense. For example, he is the boy who scores well in the exams. Who, the word who is called as relative pronoun. Later we will discuss about that. Indefinite pronoun, demonstrative. Demonstrative means to point out something, to point out. This is the word used in place of noun in order to show something. That is my house, this is my shirt, that is my car, this is yours, these, those, this, that, this, these, those. Four are termed as distributive pronouns. ದರ್ಶಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, somebody has stolen my watch. Somebody, someone, somewhere, anywhere, somehow, anyhow, they are all called as indefinite pronouns. ಯಾಕಪ್ಪ ಸರ್ವನಾಮ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ someone is a word used instead of the name of a person. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಗಡಿ ಕಳುವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಗಡಿ ಕಳುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. someone has stolen my watch ಏನ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ somebody can come and try this method. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬನ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರೀತಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಪ್ಪ, ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗು, ಬೆಂಗಳೂರ್ಗ, ಮೈಸೂರ್ಗ, ಡೆಲ್ಲಿಗ, ಬಾಂಬೆಗ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಆ ಸಿಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದೆ ನಾನು, ಏನಂತ, ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಂದೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸರ್ವನಾಮ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇರಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪದಗಳಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಒಂದು 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಮಹೇಶ, ನಾಗೇಶ, ಪ್ರೀತಿ, ನಳಿನಿ, ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಸರಳ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಏನಂದ್ರು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ and each and everybody, each one and everyone, they are all called as distributive pronouns. Understand? Next ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನೋ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಏನ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಲ್ವಾ? ಈ ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಐ ಸಾ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವನಾಮನೇ,
ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅನ್ನುವ ಪದ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ನಾನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ್ರಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ? ಸರ್ ಸ್ವತಃ ನಾನಾ ಬರ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊನೌನ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊನೌನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ದ words used in place of my name. There is no need to express my name here. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, he himself, herself, they themselves. They are all called as reflexive pronouns. Okay, the last one emphatic pronoun. ಇವೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ನೀಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಫೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೂ ಇಟ್, ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೂ ಇಟ್, ಏನು ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ. ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಎಂಫೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಕಾರ ಅದಾವೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೇನು ಸರ್? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ us ಡಿಸ್ಕಸ್ one by one. So first of all, let me take the personal pronoun itself. What personal pronoun means? It is very important to know because it is very popularly used in English language itself. What is that? Personal pronoun. As its name proceeds. So the very first one, what is that? The personal pronoun. Personal pronoun. What it means? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? So they are many in number. They are, for example, I will show you through a table itself. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, and one more is possessive pronoun ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಲ್ವಾ? PR means pronoun here. So persons. Where is the duster? Persons here ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬನ್ನಿ. Subjective pronoun here, and this is objective pronoun. So next one is possessive pronoun. objective pronoun ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 3 ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. Understand? So let me describe here. First person singular pronoun is I. First person plural is we. ನಾನು ಏನ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವೆರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವ ಪದ. ನಾವು ಸಹ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ the 130 crores names of India. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಾರಾಗ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತೀವಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಯಾಕನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಈಸ್ ಐ, ವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಏನ್ರಿ, ಮೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್. ಏನು, ನಾನು ನನ್ನಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀ, ಐ, ಮೀ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀ ಮತ್ತು ಅಸ್. ಸಾರಿ, ಮೀ ಎಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸಾರಿ. Possessive. So here I, me, the possessive is my itself, my, and it is our, my ಏನ್ರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನ್, ಅವರ್ಸ್, and here to me, here to us. So these are termed as first person pronouns. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಐ, ವಿ, ಐ, ಮೀ, ಮೈ, ಮೈನ್, ಟು ಮೀ, ವಿ, ಅಸ್, ಅವರ್, ಅವರ್ಸ್, ಟು ಅಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಈಸ್ ಯು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು. ನೀನು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೂ ಸಹ ಯುವ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ವಾ. ಯು ಈ ಕಡೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಇದನ್ನೂ ಸಹ ಯು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಅದಲ್ವಾ. ಯು, ಯು. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯುವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್, ಯುವರ್ಸ್, ಟು ಯು ಏನ್ರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸೇಮ್. ದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಯಾರು, ಅವನು, ಅವಳು ಮತ್ತು ಅದು. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ, ಏನು, ಶಿ ಮತ್ತು ಇಟ್. ಬಹುವಚನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ, ಸಿ, ಇಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ದೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ವಾ. ಹಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಟ್. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹುವಚನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೆಮ್, ದೆಮ್. So these are the subjective pronouns, these are the objective pronouns, and possessive he, him, ಈ ಕಡೆಗೆ his ಏನ್ರಿ, her ಏನು, it ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, his, her ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇರ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಟು ಹಿಮ್, ಹರ್ ಅಥವಾ ಇಟ್. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಸಬೇಕು, ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು, ಐ, ವಿ, ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಐ ನಾನು, ಮೀ ನನ್ನಿಂದ, ಐ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮೀ. Me is the objective pronoun for this I itself. My, possessive pronoun, my, mine. This house is mine. This house is mine. This pen is, this chalk piece is mine ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೈನ್ ನನ್ನದು,
ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಸರ್ವನಾಮ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನದು ಯಾಕೆ ಸರ್ವನಾಮ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪದ ಬಳಸಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ. ಸೊ ನನ್ನದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ, ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಮೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೌನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ವಿ, ಅಸ್, ಅವರ್, ಅವರ್ಸ್, ಟು ಅಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಯು ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬೋತ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗೂ ಯು ಮತ್ತು ಯು. ಈ ನೋಡಿ, ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಈಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ಬೈ ಯು ಅಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯುವರ್ ನಿನ್ನ, ನಿನ್ನದು, ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲವೂ ಯುವರ್ ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹಾಗೇನೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಹ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ, ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು. ಸೊ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಇಟ್ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಇಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಹಂಟ್ಸ್ ಎ ನೋಸೆಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹುವಚನವಾಗಿ ನಾವು ದೇ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿ ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿ ಹರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹುವಚನವಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್, ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ವರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಪ್ಯಾಸಿವಸ್ ಅಂದರೆ ದೆಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿವು, ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಓನರ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನ್ರಿ, ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಕ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ನನ್ನದು, ಅವನದು, ಅವಳದು, ನಿನ್ನದು, ಅವರದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಿಸ್, ಹರ್, ಇಟ್ಸ್, ಟು ಹಿಮ್, ಟು ಹರ್, ಟು ಇಟ್, ದೇರ್, ದೇರ್ಸ್, ಟು ದೆಮ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. The words which are shown in this table are called as personal pronoun. What? Personal pronoun, dear children. Understand? So please take down. Let me give some examples here. Let me take some of the examples. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. Examples here. I write a poem on nature. So I is here subjective pronoun. ಹಾಗೇನೆ a poem is written by me. So this is objective pronoun, this is subjective pronoun, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಹಾಗೇನೆ ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ಸುಮಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ sentence. Him or her are called as possessive. And so this house is theirs, this house is theirs, this house is theirs. ಈ ಮನೆ ಅವರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ Madhav helps poor people. And so
this quality is appreciated by his teachers ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವನ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಧವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಿಯರ್ this quality is appreciated by his. His is possessive pronoun and this Madhav is the name of a person. Understand. So ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು if you want to take another name here, what comes here? She ಅಥವಾ he. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? he ಅಂತೀವಿ. So this she and he are termed as personal pronouns. She speak English is spoken by him ಅಥವಾ her. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ she ಬಳಸಿನಲ್ವಾ, her is enough. What comes here? Her comes. So her is said to be objective pronoun. ಹಾಗೇನೆ he helps the poor people. This quality is appreciated by his teachers. His is said to be possessive pronoun. So many more examples we can take, dear children. Understand. So let us take number 2. One, that is interrogative pronoun. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Interrogative pronouns, very simple here. What is that? ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಏನದು? It is used in place of noun to ask questions. ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಾಮಪದ ಬದಲಾಗಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ ಡಬಲ್ ಎಚ್ ವರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ, ವೇರ್, ವಿಚ್, ವೈ, ವೆನ್, ಹೂಮ್, ಹೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ವಸ್ತುವಿನ, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪದ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ನಾಮಪದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ. ಏನ್ರಿ? ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಸರ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದಲ್ವಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅದಲ್ವಾ. ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಹೂ ಅದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್? ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾವ್? ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳೋಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಕೇಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆ ಹೆಸರು, ಆಟದ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪದ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ವಿಚ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಾರಣದ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಕಾರಣದ ಬದಲಾಗಿ ವೈ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಬೆಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೂಮ್ ಡು ಯು ಅಥವಾ ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಬೇರೆ ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ಹೂಮ್ ಡಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೂಮ್ ಡಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹೂಮ್ ಯಾರನ್ನು. ಸೊ ವಾಟ್
what are you doing, what are you doing here ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್. ನಾಮಪದಗಳ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 8 ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವನಾಮಗಳದಾವ. ಸೊ 2 ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದ 6 ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.